الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصلح ما بينه وبين الله من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين خلقه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، یہ سارے کا سارا مجمع ایمان والوں کا ہے. ان کا ایمان جس طرح اللہ پر ہے، اللہ کے رسول پر ہے، قیامت پر ہے، تقدیر پر ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ہے، اسی طرح اس پورے مجمع کے بچے اور ہر فرد کا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے.
اور اسی قرآن میں حق تعالی شانہ نے یہ فرمایا ہے ہدی للناس. قیامت تک کی پوری بشریت کی پوری رہبری ہر قدم پر اس قرآن میں موجود ہے. یہ قرآن آیا ہی ہے انسانوں کی رہبری کے لیے. قوم، ذات، برادری، خاندان، علاقہ، زبان، وطن، ملک، رنگ، ان میں کسی کا کوئی استثناء نہیں. ہدی للناس. جو آدم کا بچہ اور جو حوا کی بیٹی، جو آدم کا بچہ اور جو حوا کی بیٹی، ان سب کے لیے مکمل رہبری اس قرآن کریم ہے. یہ الگ بات ہے جیسے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی جس رخ پر کھڑا ہوتا ہے اس رخ کی سوئی اور معمولی سی چیز بھی نظر آ جاتی ہے، اور جدھر پیٹ کر کے کھڑا ہوتا ہے تو پیٹ کی طرف اگر کوئی ہمالیہ بھی ہو تو نظر نہیں آتا. جب اس امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کا، جب اس امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کا، کیا چھوٹے ہو کیا بڑے، کیا مرد ہو کیا عورت، کیا مالدار ہو کیا غریب، کیا حکیم ہو کیا محکوم، کیا عوام ہو کیا خواص، کیا پڑھے لکھے ہو کیا ان پڑھ، جب ہر طبقے کے ہر فرد کا 100% رخ قرآن کی طرف تھا تو اس امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کو اپنے ہر مسئلے کا حل قرآن میں نظر آتا تھا. اور صرف نظر ہی نہیں آتا تھا، ہر ایک اپنے اپنے مسائل کا حل براہ راست اللہ کی ہدایت والی کتاب کے راستے اللہ سے براہ راست لے رہا تھا. وائے ناکامی وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى. جب سے امت نے قرآن کی طرف پیٹ کر لی ہے اور قرآن کے علاوہ کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے تو امت کو اپنی زندگی، اس دنیاوی زندگی کے بھی اور معمولی مسائل اور اس سے آگے آخرت کے مسائل، اس کی رہبری اور اپنے مسائل کا حل قرآن میں نظر نہیں آ رہا. اس لیے یاد رکھنا، اس پوری دوڑ بھاگ، ساری چلت پھرت، یہ 4 مہینے، یہ چلے، یہ باہر، یہ اندر، یہ پیدل، یہ 5 کام، یہ 6 نمبر، یہ مقامی کام، یہ باہر کی نقل و حرکت، یہ بڑے بڑے اجتماعات اور بڑے بڑے مجمع، یہ کوئی رسم نہیں ہے جسے رسم کے طور پہ منایا جا رہا ہو. ایک محنت ہے، ایک کام ہے جس کے ذریعے 100% امت سے 100% یہ بات چاہی جا رہی ہے کہ ہر فرد امت کے دل کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف، چیزوں سے اعمال نبوت کی طرف اور دنیا سے آخرت کی طرف ہو جائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. محترم دوستو، بزرگوار بھائیو، حضرت প্রথমে আল্লাহ তাআলার হামদ ও সানা করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে দরুদ শরীফ পাঠ করেন। এরপরে কোরআনে কারিমের বিভিন্ন জায়গা থেকে কয়েকখানা আয়াত তিলাওয়াত করেন। এরপরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস মুবারকা থেকে ছোট্টখানা হাদিস তিলাওয়াত করেন। এরপরে বলেন, যেমনিভাবে এই পুরা মজমা আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান রাখে, আল্লাহ তাআলাকে বিশ্বাস করে, অনুরূপভাবে পুরাকে পুরা মজমা আল্লাহর নবীর উপরও বিশ্বাস করে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে ঈমান রাখে। অনুরূপভাবে পুরা মজমার ইয়াকিন আর বিশ্বাস
তাকদীরের উপরও আছে। অনুরূপভাবে মৃত্যুর পরে আবার পুনরায় জীবিত হইতে হবে, আল্লাহ তাআলার সামনে হাজির হইতে হবে, এটাকেও বিশ্বাস করে। ঠিক তদ্রূপ শুধু এই মজমাই না, বরং আরো যারা মোমেন মুসলমান, পুরুষ মহিলা, জওয়ান বাচ্চা নির্বিশেষ সকলেই এই কথাগুলোর উপর বিশ্বাস করে। অনুরূপভাবে এই কথার উপরও বিশ্বাস করে যে কোরআনে কারীম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত অবতীর্ণকৃত কিতাব, যেটা সত্য, যার মধ্যে কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই। বলেন যে এই কোরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেন যে কোরআনটা কি? আল্লাহ তাআলা নিজে বলেন যে হুদাল লিন-নাস, সমগ্র মানব জাতির জন্য পথ প্রদর্শক, রাহবার, হেদায়েত। মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, এই কোরআনে কারীম সমস্ত মানুষের, একজন ব্যক্তির থেকে নিয়ে শুরু করে সারা আলমের ইনসানিয়তের, চাই ব্যক্তি হোক, চাই কোনো পরিবার হোক, চাই কোনো গোত্র হোক, চাই কোনো এলাকা হোক, অথবা কোনো সম্প্রদায়, অথবা কোনো দেশ, অথবা মহাদেশ, বরং সমস্ত মানব জাতির জন্য হেদায়েত, সমস্ত মানুষের জীবনের রাহবার সমস্ত মানব জাতির জন্য এটা রাহবার হিসেবে আল্লাহ তাআলা পাঠাইছেন। বলেন যে হযরত ইউসুফ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে মানুষ যখন কোনো দিকে মুখ করে দাঁড়ায়, ফিরে দাঁড়ায়, ওই দিকে ছোট বড় সবকিছু তার দৃষ্টিগত হয়, সে দেখতে পায়। আর তার পিঠ যেই দিকে, সে যেদিকে মুখ করে দাঁড়াইছে, ওদিকে ছোট্ট একটা সুইও যদি তার সামনে থাকে, তাহলে সে ওই সুইটাও সে দেখে। আর বড় বড় জিনিস তো অবশ্যই দেখে, কিন্তু তার পিঠ যেদিকে আছে, ওইদিকে যদি হিমালয় পাহাড়ও থাকে, তার পিছনে যদি হিমালয় পাহাড়ও থাকে, তদুপরি সেই হিমালয় পাহাড়কে দেখে না, কারণ ওইদিকে তার পিঠ, ওইদিকে সে মুখ করে দাঁড়ায় নাই, ওইদিকে সে দেখতেছে না। এই জন্য অত বড় পাহাড় হওয়া সত্ত্বেও সে দেখে না, সামনের ছোট ছোট জিনিস দেখে। বলেন যে এই উম্মতের উপরে এক জামানা এমন ছিল, যেই জামানাতে প্রতিটা মানুষ, আদমের প্রতিটা সন্তান, হাওয়ার সকল মেয়ে, চাই পুরুষ হোক অথবা মহিলা, ধনী অথবা গরিব, শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত, শহরের হোক বা গ্রামের, শাসক বা শাসিত, যে কোনো রঙের হোক, যে কোনো বর্ণের হোক, যে কোনো এলাকার হোক, যে কোনো অঞ্চলের হোক, যে কোনো গোত্রের হোক, উম্মতের এক জমানা এমন ছিল যখন সকলের মুখ ওই কোরআনে কারিমের দিকে ছিল। এই কোরআনে কারিমের দিকে থাকার কারণে তাদের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান তারা কোরআনের মধ্যে দেখতেছিল, সকল সমস্যার সমাধান কোরআনের মধ্যে দেখতেছিল। কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে তারা সকল সমস্যার সমাধান করত। দীর্ঘ একটা জমানা, দীর্ঘ একটা কাল এই উম্মতের উপরে এইভাবে অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু আফসোসের উপরে আফসোস, আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের অভিযোগ যে এখন এই উম্মত কোরআন থেকে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হয়ে সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ দুনিয়ার মালের উপরে, দুনিয়ার সম্পদের উপরে, আল্লাহ বানানো বস্তুর উপরে। তারা এই সম্পদের মধ্যে, মালের মধ্যে এবং এই মখলুকের মধ্যে এমন ভাবে ডুবে আছে যেই ডুবে থাকার কারণে সকল মানুষের সকল সমস্যার সমাধান তারা একমাত্র এই মালের মধ্যেই দেখতেছে। শুধু দুনিয়াতে না, যাদের দৃষ্টি শুধু দুনিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ, তারা তো দুনিয়ার সকল সমস্যার সমাধান মালের মধ্যেই দেখতেছে, দুনিয়ার চিজ আসবাবের ভিতরে দেখতেছে। যারা অল্প অল্প আখিরাতকে বিশ্বাস করে,
তারাও মনে করে যে মাল হইল আখিরাতের সমস্যার সমাধানের জরিয়া। মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এতখানি পার্থক্য হয়ে গেছে। এজন্য বলেন যে আল্লাহ করে, বলেন যে এই যে এখানে আমরা একত্রিত হয়েছি, এটা কোনো রেওয়াজে কোনো জিনিস না যে প্রতি বছর একবার অনুষ্ঠিত হবে তাই এবারও হইতেছে না। এটা কোনো রেওয়াজী জিনিস না, এটা কোনো প্রথাগত কোনো জিনিস না, এটা কোনো প্রচলিত কোনো জিনিস না। এই মজমা এখানে একত্রিত এই জন্যই করা হয়েছে, এই উদ্দেশ্যে এখানে ডাকা হয়েছে, এই উদ্দেশ্যে এখানে আলোচনা হইতেছে, এই উদ্দেশ্যে এখানে কথাবার্তা হয় যে পুরা মজমা এবং আমাদের এখানে অনুপস্থিত যারা আছে তারা কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা মানুষ সকলের দৃষ্টি যেন ওই মালের থেকে আমালের দিকে যায়। যে মালের দ্বারা আমার সমস্যার সমাধান হবে না, আমার সমস্যার সমাধান আমলের দ্বারা হবে, এই একই সকল মানুষের দিলের মধ্যে বসে যায়, গেঁথে যায়। আর একটা হলো যে দুনিয়ার থেকে আখিরাতমুখী হয়ে যায়, দুনিয়াকেই তারা চরম চাওয়া পাওয়ার জায়গা মনে না করে, বরং তাদের দৃষ্টি যেন আখিরাতের মধ্যে নিবদ্ধ হয় যে আসল কামিয়াবি হইল আখিরাতের কামিয়াবি, আসল পাওয়ার জায়গা হলো আখিরাতে পাওয়ার জন্য আখিরাতে। এই তবদিলি, এই পরিবর্তন যেন এই মজমা এবং সারা দুনিয়ার মানুষের মধ্যে আসে, এইটার জন্য এই মজমাকে একত্রিত করা হয়েছে। हर इंसान दुनिया में कामयाबी चाहता है, हर इंसान दुनिया में अमन चाहता है, हर एक सही रास्ता चाहता है, हर एक आपस की मोहब्बतें चाहता है। जितने झगड़े, जितने टंके, जितने मुकदमे, जितनी कचहरियां और जितनी कोर्टें, वो सारी खत्म होकर आपस में सब भाई भाई बन के रहें। कुर्बान जाए कुरान ने हर मसले का हल। और फिर इंसान है, इसके साथ रोजी रोजी का मसला भी है। कुरान ने उस तमाम इक्तिसादी मसाइल का हल कुरान ने दिया है। सबसे पहले अल्लज़ीना युमिनून बिलग़ैब व युक़ीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका बिल आख़िरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये कुरान का पैगाम है तमाम बशरियत के लिए। हिदायत चाहते हो, सही रास्ता चाहते हो, अंधेरियों से निकलना चाहते हो, रोशनी पाना चाहते हो, कामयाबियां चाहते हो, इन बुनियादों पर आ जाओ और अपनी जिंदगियों को इस पर ले आओ। तुम ताजिर हो, तिजारत करते रहो, काश्तकार हो, करते रहो, मालदार हो, खुदा की दी दौलत है, गरीब हो, गुर्बत तुम्हारे पास अल्लाह के यहाँ से आई है। लेकिन हर एक के लिए कुरान का पैगाम एक है। जो मर्द, जो औरत, जो जिसका जिस तबके से ताल्लुक है, जो कामयाबी चाहता है, जो सही रास्ता चाहता है, हिदायत किसको कहते हैं? हिदायत कहते ही हैं दिल के उस नूर को जिससे आदमी को अच्छे और बुरे की तमीज हो। जैसे सूरज की रोशनी, जैसे बिजली की रोशनी, जैसे चांद की रोशनी, आदमी के हाथ की टॉर्च की रोशनी, इससे रास्ते की ऊंच नीच नजर आती है। कहीं कीचड़ है, कहीं कांटे हैं, कहीं रास्ता हमवार है, उस रोशनी से दिखता है। हिदायत का नूर वो दिलों का वो नूर है कि जिसको आदमी, जिसकी रोशनी में आदमी को अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, नेकी क्या है, बदी क्या है, अल्लाह किस चीज से राजी होते हैं, किससे नाराज होते हैं, इस अमल का असर सकरात पे, इस अमल का असर कब्र पर,
عمل کا اثر روٹی روزی پر، اس عمل کا اثر آپس کے تعلقات پر کہاں کہاں کیا پڑتا ہے، یہ سارا نظر آتا ہے ہدایت کے نور کی روشنی۔ قرآن کہتا ہے یہ چاہتے ہو تو ان تین بنیادوں پر آ جاؤ۔ سب سے پہلے ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، اور یہ قرآن نے جگہ جگہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے موقع و موقع بتلایا ہے۔ جو کچھ آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے، جتنا بڑا آسمان، جتنی لمبی چوڑی زمینیں، یہ سورج و چاند کے ہنڈے، یہ جگمگاتے ستارے، یہ بہتی دریائیں، یہ موجیں اٹھتے سمندر، جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ دولتوں کے ڈھیر، یہ سونے کی کانیں، یہ چاندی کی کانیں، جو کچھ نظر آتا ہے، خبردار خبردار، سب دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ۔ حقیقت وہ ہے جو اس وقت تمہاری آنکھوں سے اوجھل۔ بار بار قرآن نے متوجہ کیا ہے، بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ انسانوں اگر کامیابی چاہتے ہو، صحیح راستہ چاہتے ہو، ہدایت کا نور چاہتے ہو، اچھے برے کی تمیز، ظلم کیا ہے، عدل انصاف کیا ہے، امانت داری کیا ہے، خیانت کیا ہے، کسی کا حق مارنے میں کیا نقصان ہے، حق والے کا حق ادا کرنے پر کیا نفع ہے، اگر یہ سمجھنا چاہتے ہو اور یہ راستہ دیکھ کر چلنا چاہتے ہو، سب سے پہلی بنیاد ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب۔ جتنی چیزوں کے ماننے کا حکم دیا ہے اس خالق کائنات نے، اس اللہ نے جو تمام انسانوں کا خالق، تمام مخلوقات کا خالق، تمام مخلوقات کا مالک، اور جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، کہ اس کے بغیر سارا سب کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ ایک اکیلا تنہا بلا شرکت غیرے اپنی قدرت کاملہ سے سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس اللہ کو مانو، وہ اللہ تمہیں نظر نہیں آتا، قبر کا ثواب اور عذاب نظر نہیں آتا، فرشتے نظر نہیں آتے۔ ہم نے تو پیغمبروں کو بھی نہیں دیکھا، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا۔ کتابی علم سے اور آسمانی کتابوں کے علم سے بھی جاہل ہے، جانتے ہی نہ جانے کیا کیا پڑھتے ہیں، جو پڑھنی کی ہے وہ تو پڑھتے ہی۔ قیامت حق ہے، والساعۃ حق، والنبیون حق، ومحمد الرسول اللہ حق، الجنت حق، والنار حق۔ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، عذاب حق ہے، ثواب اجر ثواب حق ہے، قیامت حق ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، وہ قیامت کا دھماکہ بہت زور کا ہونے والا ہے۔ یہ آسمان، یہ زمینیں، یہ پہاڑ، کائنات کا ذرہ ذرہ عدم سے بدل جائے، جتنا موجود ہے سب معدوم ہو جائے گا۔ کل شیء ہالک الا وجہ، ایک اکیلی ذات اللہ۔ یہ سب سے پہلی بنیاد ایمان بالغیب ہے۔ اور ایمان کیسا؟ جتنا آنکھوں دیکھی سے جن چیزوں کا یقین ہوتا ہے، تمام مغیبات پر ایمان بن بیٹھے آنکھوں دیکھی سے زیادہ پیدا کرو۔ جو صحابہ
صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی خصوصیت. لیکن صحابہ کو ہمارے لیے مسئلے راہ کہا گیا، جن کو مصابیح الہدیٰ کہا گیا، اور جن کے بارے میں کہا گیا من کان یستن منکم فلیستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أبرهم قلوبا أعمقهم علما أقلهم تكلفا انتخبهم الله لصحبة نبيه. وہ صحابہ جو دلوں کے انتہائی پاک صاف ستھرے، وہ دل جس پہ ہر وقت رحمتوں کی بارش ہے، زندگی بہت پاک صاف، علم بہت سوچ گہرا، زندگیاں بہت شادی اور بے تکلف، اور براہ راست نظر انتخاب حق تعالیٰ شانہ کی جو اس نے ان کو چھانٹا تھا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین یوں فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. پہلے ہم نے ایمان سیکھا، اور ایمان کیسا سیکھا تھا؟ ساری دنیا کی باتیں ایک طرف، اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ساری آنکھوں دیکھی کے خلاف. سارا عالم جھوٹ پہ جمع ہو سکتا ہے، سب کی نظریں دھوکہ کھا سکتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اللہ کے کلام میں کوئی شک و شبہ ہو نہیں سکتا. یہ کمال تھا صحابہ کا. اسی لیے اگر دنیا کامیابی چاہتی ہے، وہ کسی عہدے پر ہوں، کسی شکل میں ہوں، کسی طبقے سے ان کا تعلق ہو، جو بھی کامیابی چاہتا ہو اسے سب سے پہلے اپنی بنیاد بنانی ہے دل کی گہرائی میں ایمان دل ہے. اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مشاہدات کا یقین ایک دفعے دیکھنے سے آ جاتا ہے، لیکن مغیبات کا یقین کہ بار بار اللہ کو بولو، اس کی قدرت کو بولو، اس کی بڑائی کو بولو، اس کی عظمت کو بولو، اس کی صفات کو بولو، اس کی عالیت کو بولو، اس کے خزانوں کو بولو، فرشتوں کو بولو، نبیوں کو بولو، ان کے واقعات کو پڑھو اور سنو اور سمجھو، اور جنت کو بولو، جہنم کو بولو، عذاب کو بولو، ثواب کو بولو، آخرت کو بولو، اتنا بولو کہ آنکھوں دیکھی کے بارے میں شک و شبہ ہو جائے، لیکن ایمان بالغیب دن دیکھی جس پر ایمان لانے کو کہا ہے ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں. তো বলেন যে দুনিয়ার সমস্ত মানুষই কামিয়াব হতে চায়, সফলতা পেতে চায়, দুনিয়ার সমস্ত মানুষই সঠিক পথের সন্ধান চায়, দুনিয়ার সমস্ত মানুষ নিরাপত্তা চায়, আপোষের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাব সৃষ্টি হোক, ভাই ভাই হয়ে থাকুক, এটা সকলেই চায়, আপোষের মধ্যে কোনো ঝগড়াঝাটি না থাকে এটা চায়, এটার জন্যই সকল ব্যবস্থা, কোর্ট কাছারি, অফিস আদালত সবকিছু এটার জন্যই, এগুলো সব মানুষই চায়। মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এটার সমাধানই আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে দিচ্ছেন, যেটা শুধু কোরআন অনুসরণ করা জিন্দেগির মধ্যেই আসতে পারে, যে জীবনের মধ্যে কোরআনের অনুসরণ থাকবে, যে জীবনের উপরে কোরআন অনুযায়ী আমল থাকবে, ওই জীবনই আসতে পারে। এটা ছাড়া অন্য কোনো রাস্তায় এই জিনিসগুলো অর্জন করা সম্ভব না। যত সমস্যা হোক, অর্থনৈতিক সমস্যা, আর যেহেতু মানুষ ক্ষুধা পিপাসা লেগেই থাকবে, খাওয়া দাওয়ার সমস্যা, সব সমস্যার সমাধান আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে দিয়েছেন, এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এইভাবে বিভিন্ন সময়ে
সমস্ত সমস্যার সমাধানের কথা বলে গেছেন। বলেন যে এটার জন্য বুনিয়াদী জিনিস হলো আল্লাহ তাআলার জাতের উপর ঈমান, এবং ঈমানের সাথে আরো কিছু করণীয় কাজ, যেই কথাগুলো আল্লাহ তাআলা হুদান লিল মুত্তাকিন এই শব্দের পরেই আল্লাহ তাআলা বিস্তারিতভাবে বলছেন আল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল গায়ব, যে আল্লাহ তাআলার উপরে ঈমান যদি কেউ আনতে চায় তাইলে তাকে সর্বপ্রথম গায়েবের উপরে, অদেখা জিনিসের উপরে বিশ্বাস করতে হবে। অদেখা জিনিসের উপরে বিশ্বাস করতে হবে, যেগুলোর একই দেখতে দেখতে যে সমস্ত জিনিসের একই আর বিশ্বাস আমাদের দিলে, আমাদের অন্তরে পয়দা হয়ে গেছে, ওইগুলা সবগুলোই ধোঁকার সামান। যত কিছু আছে, চাই সম্পদের ঢের হোক, স্বর্ণ রূপার খনি হোক, চাই যে কোনো রকমের মাল আসবাব হোক না কেন, সবকিছু আমাকে ধোঁকা দিয়ে দিবে। এগুলো একটা ধোঁকার কল্পনা, এগুলো ধোঁকা দিবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার জাতের উপর ঈমান আনার পরে আল্লাহ তাআলা যে সমস্ত জিনিসগুলোকে করণীয় বলে বলছেন, এইগুলো যদি আমরা করতে পারি, তাহলে আল্লাহ তাআলা নিজে বলেন যে তারাই হলো প্রকৃতপক্ষে কামিয়াব। উলাইকা আলা হুদাম মির রাব্বিহিম ওয়া উলাইকা হুমুল মুফলিহুন। যেইগুলা করবে, অন্তর দিয়ে আল্লাহ তাআলাকে বিশ্বাস করবে, নামাজ কায়েম করবে, নিজের মাল থেকে দিনের জন্য খরচ করতে থাকবে, যাকাত আদায় করতে থাকবে, এবং নবীগণের উপরে বিশ্বাস রাখতে থাকবে, আসমানি সকল কিতাবের উপরে বিশ্বাস করবে, কোরআন যেমনিভাবে কোরআনকে বিশ্বাস করবে, অনুরূপভাবে অতীতে যে সমস্ত কিতাব আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে অবতীর্ণ করছেন তাকেও বিশ্বাস করবে। বলেন যে আল্লাহ তাআলা এদের সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা বলেন তারাই হলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে হেদায়েত দেওয়া হয়েছিল, রাহবার দেওয়া হয়েছিল, ওই রাহবরি অনুযায়ী তারা আমল করছে, এবং তারাই হলো প্রকৃতপক্ষে কামিয়াব। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যে আল্লাহ তাআলার উপরে বিশ্বাস করার কথা বলা হলো, ঈমান আনার কথা বলা হলো, যে ঈমান কেমন ঈমান আনতে হবে আল্লাহ তাআলার উপরে। যে দেখা জিনিস, এটাকে তো অস্বীকার করা যেতে পারে, যে আমি ভুলও দেখতে পারি। সমস্ত মানুষের যেটা দেখতেছে, সমস্ত মানুষের দেখাটা ভুল হইতে পারে, সমস্ত মানুষের যেটা বলতেছে সেটা ভুল হইতে পারে, সমস্ত মানুষের চিন্তা ভাবনা ভুল হইতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার জাতের উপর বিশ্বাস এমন থাকতে হবে যে আল্লাহ তাআলা যা কিছু বলছেন এবং আল্লাহর হাবিব যা কিছু বলছেন, এর মধ্যে ভুল তো দূরের কথা, সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই, সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই। কারণ যার উপরে বুনিয়াদ করে আপনার আমি আমাদের জীবনকে বানাইতে চাইতেছি, দুনিয়ার সব মানুষ যার উপরে বুনিয়াদ করে বানাইতে চাইতেছে, আল্লাহ তাআলা নিজে বলেন যে এগুলো সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত, একমাত্র আল্লাহ তাআলার জাতই ধ্বংস থেকে বেঁচে থাকবে। যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলার জাতের উপরে ঈমান রাখতে হবে, অনুরূপভাবে সমস্ত নবীদের উপরে ঈমান রাখতে হবে। অনুরূপভাবে আমাদের নবী সাইয়্যিদুল আম্বিয়া জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে ঈমান রাখতে হবে। কারণ যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা হক, সমস্ত আম্বিয়া کرام আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামগণ হক, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হক, কবরের আযাব, কবরের শান্তি এটা হক, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে এটা হক, সন্দেহের কোনো সুযোগ নাই। আল্লাহ তাআলা নিজে বলেন, হে লোকজনেরা, লোক সকল, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, কিয়ামতের কম্পন অত্যন্ত কঠিন। ইয়া আইয়ুহান নাসু তাকু রাব্বাকুম ইন্না যালজালাতাস সাআতি শাইউন আযীম। কিয়ামতের কম্পন যেটা হচ্ছে অত্যন্ত কঠিন, আল্লাহ অত্যন্ত অনেক বড়। আল্লাহ তাআলা যেটাকে বড় বলছেন, এটা কতখানি বড় হতে পারে। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই সবগুলো জিনিসের তো ঈমান রাখতে হবে। ঈমান এমন যে ঈমানে আমাকে আমলের উপরে তৈরি করে, উৎসাহিত করে, আমলের উপরে আমার ইয়াকিন পয়দা হয়, যে আমলের আসর মৃত্যুর সময় এটা হবে। মৃত্যুর যন্ত্রণা যখন শুরু হবে,
তখন এই আমলের আসর ওই সময় কি হবে, কবরে যাওয়ার পরে এই আমলের আসর কি হবে, প্রভাব কি হবে, হাসরের ময়দানে আল্লাহ তাআলার সামনে যখন দাঁড়াবো তখন এই আমলের প্রভাব কি হবে, এই ইয়াকিন আমার দিলের মধ্যে থাকা লাগবে। ইয়াকিন আমার দিলের মধ্যে থাকা লাগবে, আমলের মধ্যে ইয়াকিন আমার দিলের মধ্যে থাকা লাগবে। ইয়াকিন আর ঈমান এমন হইতে হবে যেইভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের উপরে মেহনত করে ঈমান আর ইয়াকিনকে মজবুত করছিলেন, যার কারণে হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আলাইহিম আজমাইন ওনাদের সম্বন্ধে বলা হয় তাদের দিল অত্যন্ত পাক ছিল, পবিত্র ছিল। তাদের দিলের মধ্যে ইয়াকিন এরকম ছিল যে আল্লাহ তাআলা ছাড়া আল্লাহর গায়ের যা কিছু আছে, চাই সম্পদের ঢের হোক, চাই পরাশক্তির মালিক হোক, যে কোনো তবকা হোক, যে কোনো দেশের হোক, যা কিছুই হোক না কেন, আল্লাহ তাআলা ছাড়া যা কিছু আছে সকলেই যদি মিলে, সকল শক্তি, সম্পদের শক্তি, অস্ত্রের শক্তি, সমস্ত শক্তি যদি একত্রিত হয়, তদুপরিও ওই জিনিসটা করতে সক্ষম হবে না যেটা আল্লাহ তাআলা করার ইচ্ছা করেন নাই, এটা করতে পারবে না। আর আল্লাহ তাআলা যেটা করার ইচ্ছা করছেন, আল্লাহ তাআলার গায়ের যা কিছু আছে, তাই সমস্ত মানুষের সমন্বয়, সমস্ত মালের একত্রিত হওয়া, যত কিছুই হোক না কেন, আল্লাহ তাআলা করতে চাইলে, কোনো কিছু করতে চাইলে তাকে বাধা দেওয়ার মতো ক্ষমতা কারো নাই। এইরকম ইয়াকিন ছিল হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইনদের। ওনাদের দিল এই ইয়াকিনে পরিপূর্ণ ছিল, এই পাক ইয়াকিনের দ্বারা তাদের দিল পাক ছিল, পবিত্র ছিল। আবার রুহুম কুলুবা, দিল পাক ছিল। আমাকুহুম ইলমান, তাদের ইলম অত্যন্ত গভীর ছিল। কিসের ইলম ছিল তাদের কাছে? কোরআনের ইলম তাদের কাছে ছিল, হাদিসের ইলম তাদের কাছে ছিল। মুহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, যেটা শিখার, যেটা পড়ার, যেটা ইলম জানার জন্য ছিল, এটা তো আমরা জানি না, না জানি কত কিছু শিখি, কিন্তু যেটা শিখার ছিল ওটা আমরা শিখি নাই। মুহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, ওই কোরআনের ইলম তাদের কাছে ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে তাদেরকে সতর্ক করতেন, এই সতর্কের দ্বারা তারা এমন সতর্কিত হইত যে তাদের অন্তরে একটা কথার উপরে বদ্ধমূল ছিল। দুনিয়ার সমস্ত মানুষের দেখা ভুল হইতে পারে, সমস্ত মানুষের শ্রবণ ভুল হইতে পারে, সমস্ত মানুষের মন্তব্য ভুল হইতে পারে, কিন্তু আমাদের নবী সাইয়্যিদুল আম্বিয়া জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু বলছেন এটা সত্য, সত্য, চির সত্য, সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই। মুহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, এই জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, কেউ যদি কোনো জাতির অনুসরণ করতে চায়, কোন সম্প্রদায়ের অনুসরণ, কোন দলের অনুসরণ করতে চায়, তাইলে তারা যেন ওই সমস্ত লোকদের অনুসরণ করে যারা দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন, অর্থাৎ সাহাবারা। কারণ যে বেঁচে আছে তার ঠিক নাই, তার পরিণতি 2 দিন পরে কি হবে, তার অনুসরণ করে লাভ নাই। কারণ সাহাবাদের জামাত কারা? যাদেরকে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং নিজে নির্বাচন করছিলেন, আল্লাহ তাআলা বাছাই করছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সোহবতের জন্য। মুহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, আমরা তো না সাহাবাদেরকে দেখছি, না হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দেখছি, আমাদের কাছে সবই গায়েব, সবই আমাদের কাছে গায়েব। তাই হযরত ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন, হযরত ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে বস্তুর সম্বন্ধে জানতে কেউ যদি চায়, তাহলে তো একবার যদি পেয়ে দেখে, তাকাই দেখে, তাইলে সে বস্তুটা সম্বন্ধে জানতে পারবে যে কি। কিন্তু মুহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, গায়েবের উপরে কেউ যদি নিজের ইয়াকিনকে জমাইতে চায়, বসাইতে চায়, যার উপরে নির্ভর করতেছে চির কামিয়াবি দুনিয়া এবং আখিরাতে, যার উপরে নির্ভর করতেছে সঠিক রাহবারি, যার উপরে নির্ভর করতেছে আপসের মধ্যে শান্তি, দ্বন্দ্ব, কলহর নিপাত
যার উপরে নির্ভর করতেছে, ওই রকম ইয়াকিন, ওই রকম ঈমান কেউ যদি হাসিল করতে চায়, ওই রকম ঈমান কেউ যদি অর্জন করতে চায়, একবার দুইবার বলার দ্বারা ওই রকমের ঈমান হবে না। যেই রকমের ঈমান দুনিয়া এবং আখিরাতের কামিয়াবির জন্য যথেষ্ট হবে, ওই রকমের ঈমান একবার দুইবার বলা যথেষ্ট হবে না। বরং ওই রকমের ঈমান অর্জন করার জন্য বারবার, হাজার হাজার বার, লক্ষ লক্ষ বার, অগণিত সংখ্যায় এই কথাটা বলতে হবে যে আল্লাহ তাআলা এক, আল্লাহ তাআলার কোনো শরীক নেই, আল্লাহ তাআলা মহান কুদরতওয়ালা, আল্লাহ তাআলার কুদরতকে বলতে হবে, আল্লাহ তাআলার কুদরতের আলোচনা করতে হবে, আল্লাহ তাআলার কুদরতকে বলতে হবে, আল্লাহ তাআলার তাওহীদের কথা বলতে হবে, আল্লাহ তাআলার সিফাতের কথা বলতে হবে যে আল্লাহ তাআলা খালিক, আল্লাহ তাআলা মালিক, আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান, আল্লাহ তাআলা সর্বোপরি, আল্লাহ তাআলা সমকক্ষ কেউ নেই। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই কথা যখন বারংবার দীর্ঘদিন পর্যন্ত কোনো মানুষ বলতে থাকবে, শুনতে থাকবে, আল্লাহ তাআলার কুদরতের চিন্তা করতে থাকবে, মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তখন যে হইতে পারে যে তার এই তিন হাসের ওই ঈমান হাসিল হবে, যেই ঈমান হলো দুনিয়া এবং আখিরাতের কামিয়াবি, যেই ঈমান হলো দুনিয়া এবং আখিরাতের শান্তি, যেই ঈমান হলো দুনিয়া এবং আখিরাতের নিরাপত্তার একমাত্র বুনিয়াদ। कामयाबी चाहते हो तो ईमान बनाओ, हिदायत चाहते हो तो ईमान बनाओ। वमन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। ईमान जिस दर्जे का बनता चला जाएगा, दिलों को राह दिखती चली जाएगी, दिल अच्छे बुरे की तमीज करके चले जाएंगे, जुल्म से तौबा करेंगे, अदल इंसाफ से आएंगे, खयानत से तौबा करेंगे, अमानत से आएंगे, झूठ से तौबा करेंगे, सच्चाई और सिद्क पर आएंगे, हुकूक की पामाली से तौबा करेंगे, हुकूक की अदायगी पर हर एक आता चला जाए। ईमान में हर मसले का हल। कामयाबी चाहते हो तो ईमान, दिलों को राह दिखे, दिलों पर अच्छे बुरे की तमीज हो तो ईमान। इक्तिसादियात, रोजी रोजी न जाने अल्लाह को इतना नहीं बोलते, अल्लाह को इतना नहीं बोलते जितना गैर को सुबह से शाम तक बोलते। इसलिए हज़रत सुफयान सौरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, आसमान लोहे का हो जाए, जमीन तांबे की हो जाए, आसमान से कतरा न बरसे, जमीन दाना न उगाए, रोटी रोजी के तमाम असबाब खत्म हो जाए, इसके बाद अगर दिल में ये वहम गुजरे, हाय अब रोटी का क्या होगा, फरमाया कुफ्र है, ईमान नहीं। अल्लाह को ऐसा मानो जैसा उसके मानने का हक है। वो रज़्ज़ाक़ है अपनी कुदरत के साथ, वो मुहय्यी मुमीत है अपनी कुदरत के साथ, वो मुइज़्ज़ व मुज़िल है अपनी कुदरत के साथ, वो रोटी देने में आसमानों का पाबंद न ज़मीनों का, किसी शक्ल का कहीं वो पाबंद नहीं है, हर एक उसका मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं, वो गनी है, बेनियाज है, कादिर मुतलक। वमन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बह, ईमान पर दिलों को राहें दिखेगी, ईमान और तक़वे पर रोजी आएगी। वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाइ वल अर्ज़। ये मैं अपनी नहीं सुना रहा हूँ, ये वो कुरान है जो अल्लाह की किताब है, जिसमें शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। आज तक जमीन और आसमान के दरमियान में वो हुआ है जिसकी खबर कुरान में दी है। आज पूरी दुनिया में जर्रे जर्रे के साथ वो हो रहा है जिसको पहले कुरान कह चुका है, और आइंदा सब कुछ वही होगा, सब कुछ वही होगा जिसके कुरान खबरें दे चुका है।
کے فیصلے ہیں. اگر یہ لوگ، یہ گاؤں والے، یہ دیہات والے، یہ بستیوں والے، یہ شہروں والے، یہ صوبوں والے، یہ ملک والے، یہ بر اعظم والے اور دنیا کے 5 بر اعظم کے بسنے والے انسان ایمان پر اور تقوی پر آ جائیں. اللہ کہتے ہیں ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھولیں گے، آسمانوں کے بھی اور زمینوں کے بھی. لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین و آسمان کے دروازے کھول دیں گے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے بڑھ کر سچ کی بات کس کی ہو سکتی؟ اللہ حق، اس کی ہر بات حق. کامیابی چاہتے ہو؟ ایمان. ہدایت چاہتے ہو؟ ایمان. روزی روزی چاہتے ہو؟ ایمان. امن چاہتے ہو؟ ساری دنیا پریشانیوں کا شکار ہے، جانے محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ آبرو محفوظ. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک مرتبہ یہی فرمایا. ایک کنواری لڑکی یمن سے پیدل چل کر کے آئی ہے مدینہ پاک تک. پوچھا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کعبے کی راستے میں لوگوں کو کیسے پایا؟ امیر المؤمنین جتنے مردوں سے واسطہ پڑا ایسے معلوم ہوئے جیسے ماجائی بھائی. کسی نے مجھے گندی اور میلی نظر سے نہیں دیکھا. جب ایک بستی سے دوسری بستی میں آئی ہوں، ایسا معلوم ہوا گھر کا ایک کمرہ ہے، اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں آ گئی. جان محفوظ تھی، میری جان کا خطرہ تھا، نہ مجھے آبرو کا خطرہ تھا، نہ میرے زیور کا خطرہ تھا. اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، ہاں بیٹی، ذاک شأن الایمان. ایمان کی یہی شان ہے، ایمان کی یہی شان ہے. جب ایمان حقیقت کے ساتھ آتا ہے، جب ایمان کمال کی طرف چلتا ہے، جب ایمانی صفات سے زندگی آراستہ اور مزین ہوتی ہے، دنیا ایک جنت قدا بن جاتی، جنت نشان بن جاتی. جس طرح جنت میں کسی کو جان کا خطرہ، نہ مال کا خطرہ، نہ آبرو کا خطرہ. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، اور امن سے، چین سے، پیار سے، پریم سے، محبتوں سے، اور ہر نعمت میں اضافہ کہ جو زمین پر بسنے والے انسان ایمان کی محنت پر آ جاتے ہیں. ایمان محنت سے بنتا ہے جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ آتا ہے. اسی لیے وہ گاؤں والوں نے سنا کہ محمد عربی نبی آخر الزمان، نبی منتظر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. گاؤں والے سیدھے بھاگے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آتے ہی گاؤں والوں نے کہا ہم ایمان لے آئے. اسی وقت جبریل امین علیہ السلام آسمان سے آئے ہیں اور آپ کو کہا کہ آپ یہ کہہ دیجئے قل لم تؤمنوا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ابھی ایمان نہیں لائے ہو. اتنا کہہ دو ہم اسلام لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان نے تمہارے دلوں کی گہرائیوں میں اپنی جگہ نہیں ہے. ایمان جب اپنی حقیقت کے ساتھ دلوں میں آتا ہے، آنکھیں ایمانی بن جاتی ہے، کان ایمانی بن جاتے ہیں، سر سے پیر تک کے سارے اعضاء ایمانی بن جاتے ہیں، کمائیوں کی شکلیں ایمانی، گھروں کی تقریبات اور شادیاں ایمانی، ہر چیز ایمانی، معاشرہ ایمانی، اخلاق ایمانی، معاملات میں صفائی ایمانی. ایک ایمان آتا ہے اپنے ساتھ سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں سوغاتیں لاتا. خدا ہمیں ایمان کی قدر نصیب فرمائے. ہم ایمان کو سمجھیں اور ایمان بولنے والے سے بولنے میں، بولنے والے میں بولنے سے، سننے والوں میں صرف سن لینے سے نہیں آتا. یہ ایمان والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ایمان کی راہ کی ٹھوکریں کھاتا ہے، جو اس راہ کی گرد و غبار
मानता है और जो इस रास्ते फाका मस्ती में चलता है, जो इस रास्ते की सर्दी गर्मी बर्दाश्त करता है और जो मारा मारा ईमान की दावत को लेकर फिरता है, सबसे पहले खुदा उसकी झोली में ईमान डालते। मोहतरम दोस्त बुजुर्गेरा বলতেছিলেন যে আল্লাহ তাআলা যখন কাউকে হেদায়েত দিয়ে আল্লাহ তাআলা যে বলছেন যে হুদান লিল মুত্তাকিন, এই হেদায়েতটা কি? কোরআন মুত্তাকিনদের জন্য হেদায়েত। হেদায়েতটা কি? বলেন যে হেদায়েত হলো একটা নূর, যেই নূরের দ্বারা মানুষে বুঝতে পারে ভালো আমল কোনটা, মন্দ আমল কোনটাকে বুঝতে পারে, নেকি হবে কোনটায়, গুনাহ হবে কোনটা, এটা বুঝতে পারে। আল্লাহ নারাজ হবেন কোন আমলের কারণে, আল্লাহ তাআলা রাজি হবেন কোন আমলের দ্বারা, এটা বুঝতে পারে। এই নূর, যেই নূরের দ্বারা এই জিনিসটা দেখতে পারে, সেটাই হলো হেদায়েত। মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই চন্দ্রের আলো, এই সূর্যের আলো, এই চন্দ্রের কিরণ, আমার পকেটের টর্চ লাইটের ফোকাস, এটার দ্বারা যেমন দুনিয়াবি জিনিসপত্র দেখা যায়, অনুরূপভাবে হেদায়েতের নূরের দ্বারা আমলের লাভ লোকসান, লাভ ক্ষতি, ভালো মন্দ আমল বান্দা দেখতে পায়। মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, উনি বলেন যে এই ইমানটা হলো দুনিয়া এবং আখিরাতের নিরাপত্তা, কামিয়াবি, সফলতা, সৌহার্দ্যতার বুনিয়াদ সমূহের মধ্যে একটা। বলেন যে এটার জন্য এটা কোনো জরুরি না যে তুমি সবকিছু ছেড়ে দাও, এক ইমান, খালি ইমান বানাইতে থাকো, বাড়িঘর ছেড়ে চলে যাও, না। আর কোনোদিন খবর নিও না, আত্মীয় স্বজনের কোনো সম্পর্ক রেখো না, এটা না। বলে তুমি যদি ব্যবসায়ী হয়ে থাকো, ব্যবসা করতে থাকো, কিন্তু তোমার ইয়াকিন যেন আল্লাহ তাআলার উপরে থাকে। তুমি চাকরিজীবী, চাকরি করতে থাকো, তুমি সম্পদশালী হয়ে থাকলে তোমার কোনো গর্ব বা অহংকার, গৌরব করার বা অহংকার দেখানোর কিছু নাই। এই যে সম্পদ আল্লাহ তাআলারই দেওয়া, এর মধ্যে থেকে তুমি আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করতে থাকো। তুমি যদি গরিব হয়ে থাকো, আল্লাহ তাআলার ফয়সালা তুমি উপর সবর করতে থাকো, আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করতে থাকো, আল্লাহ তাআলা তোমাকে এই সর্বহালাতে কামিয়াব করবেন। মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বান্দা যখন নাকি ঈমান আনবে, বান্দার ইয়াকিন যখন নাকি আল্লাহ তাআলার জাতের উপর নিবদ্ধ হবে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া বাকি যা কিছু আছে সবকিছু শক্তিকে অস্বীকার করে দিয়ে একমাত্র আল্লাহ তাআলার জাত ও সিফাতের উপরে বান্দা ইয়াকিন করবে, বিশ্বাস করবে, তো আল্লাহ তাআলা তাকে হেদায়েত দিয়ে দেবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন যে ওয়ামাই ইউমিন বিল্লাহি ইয়াহদি কলবাহু, যে আল্লাহ তাআলার উপর ঈমানদার হয়, হাকিকতের ঈমানদার যে নাকি হবে, আল্লাহ তাআলা তার দিলকে হেদায়েত, তার দিলের মধ্যে আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দিয়ে দেবেন। ওই হেদায়েতের দ্বারা ওই জিনিসগুলো হবে, সে তার আমলের মধ্যে নিজের কামিয়াবি দেখবে, সে তার আমলের ভালো মন্দের দিক থেকে সে দেখতে পারবে। যখন সে হেদায়েত পাবে, মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তখন সে আল্লাহ তাআলার দিকে মুতাওয়াজ্জিহ হবে, আল্লাহ তাআলার দিকে সে রুজু হবে, আল্লাহ তাআলার জাত আর আল্লাহ তাআলার ওয়াদার উপরে তার ইয়াকিন জমে থাকবে। মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সে যদি মন্দ আমলের মধ্যে মশগুল ছিল, ওটার থেকে সে তওবা করবে। জুলুম করতেছিল, জুলুমকে বাদ দিয়ে সে তওবা করতে থাকবে। মিথ্যাবাদী, মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস ছিল, মিথ্যাকে ছাড়বে, আল্লাহ তাআলার কাছে তওবা করতে থাকবে। মানুষের হক নষ্ট করার অভ্যাস ছিল, সে আর হক নষ্ট করবে না, হকদারের হককে দিয়ে দেবে, সে আল্লাহ তাআলার কাছে তওবা করতে থাকবে। এই তওবার দ্বারা তার ভিতর পাক হইতে থাকবে। সাহাবাদের ভিতর পাক ছিল। মহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, যখন নাকি তার হেদায়েত আসবে, সে হেদায়েত যখন পাবে, তখন তার ঈমানের হাকিকত নসিব হবে। ঈমানের বাদ ঠিক না, ঈমানের হাকিকত তার নসিব হবে। ঈমানের হাকিকত যখন নসিব হবে, তখন তার আমল ঠিক হয়ে যাবে। যেই আমল ঠিক হওয়ার উপরে নির্ভর করতেছে আসমান আর জমিনের বরকতের দরজা খোলার। আমল ঠিক হয়ে যাবে, তার আখলাক দুরুস্ত হয়ে যাবে, সে কারো হক নষ্ট করবে না, সে মিথ্যা বলবে না, কারো উপর জুলুম করবে না, কারো গীবত সে করবে না, মিথ্যা অপবাদ কারো উপর সে লাগাবে না। মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তার কামাই রুজি ঠিক হয়ে যাবে, মুআশরাত মুআমালাত তার ঠিক হয়ে যাবে, সে হালাল ভাবে কামাই করবে, তার কামাইকে হারামের থেকে সে মুক্ত করবে, পাক করবে। এটা কখন করবে? যখন সে হেদায়েত পাবে, যখন সে হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। হেদায়েত অপেক্ষা করতেছে ঈমানের হাকিকতের উপরে। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মৌখিক ঈমানের উপরে হেদায়েত অপেক্ষা করতেছে না, বরং হেদায়েত বাধাগ্রস্ত হয় নাই, বরং হেদায়েত বাধাগ্রস্ত হয়ে আছে হাকিকতে ঈমানের অভাবে। যখন ঈমানের হাকিকত আমাদের দিলের মধ্যে আসবে, তখন মানুষ যে যা চায়, যত রকমের আশা আকাঙ্ক্ষা বাসনা আছে, আল্লাহ তাআলা পুরো করে দিবেন। মানুষ দুনিয়াতে কামিয়াব চায়, সফলতা চায়,
আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়াতে কামিয়াব করে দিবেন, সফল করে দিবেন। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বর্তমানে সারা দুনিয়া অস্থির, অনেক কিছু ঘটতেছে, অনেক কিছু হইতেছে, যেটার আশা মানুষ যেগুলোর আশা কোনোদিনও করে না, কিন্তু ঘটে যাইতেছে। অতীতে অনেক কিছু ঘটে গেছে, ভবিষ্যতে আরো অনেক কিছু ঘটবে। অতীতে যেগুলো ঘটছে সেগুলোর খবরও আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছেন। বর্তমানে যেগুলো ঘটতেছে এর পুঙ্খান্ন ভাবে আল্লাহ তাআলা খবর দিয়ে রাখছেন কোরআনের মধ্যে, যেগুলো ঘটবে এবং ভবিষ্যতে এগুলো ঘটবে। ভবিষ্যতে যেগুলো ঘটবে এগুলোর সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা জানান দিয়ে দিচ্ছেন কোরআনে কারীমের মধ্যে। কোরআনে কারীমের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা আল্লাহ তাআলা দিয়ে দিচ্ছেন যে কি কি ঘটবে। মানুষের প্রতিকূল অবস্থায় যা কিছু সৃষ্টি হবে সেটা ঈমান না থাকার কারণে, ঈমানের দুর্বলতার কারণে ঘটবে। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলেন যে আল্লাহ তাআলার জাতের উপরে ঈমানের কিন্তু এমন থাকতে হবে যে আল্লাহ তাআলাই সবকিছু করেন, আল্লাহ তাআলাই রাজ্জাক, খাওয়ানোর মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা, না জমিন না আসমান, মালিক আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ তাআলা যেভাবে চান ওইভাবে খাওয়াইতেছেন, যেভাবে চাইবেন ওইভাবে খাওয়াবেন। তাই হযরত সুফিয়ান সাউরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি উনি বলতেন যে যদি কোনোদিন এমন হয়ে যায় যে সমস্ত আসমান লোহার হয়ে যায়, সমস্ত জমিন তামার হয়ে যায়, জমিন উৎপাদনের ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়, আর কিছু উৎপাদন করার মতো ক্ষমতা জমিনে নাই, আসমান থেকে বৃষ্টির ফোঁটা বন্ধ হয়ে যায়, এরপরেও যদি কোনো মানুষ এই অবস্থায় যদি কোনো মানুষ পড়ে, আর এই অবস্থার মধ্যে যদি চিন্তা করে যে হ্যাঁ তাই এখন খাবারের কি ব্যবস্থা হবে, বলেন যে সে ইমানদার না, এটা হলো কুফরি। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, উনি বলেন যে এটা হলো কুফরি। কারণ খাওয়ানোর জন্য বান্দাকে, খাওয়ানোর জন্য বান্দার রুজির জন্য আল্লাহ তাআলা আসমানের মুহতাজ না, আল্লাহ তাআলা জমিনের মুহতাজ না, আল্লাহ তাআলা কোনো গাছের মুহতাজ না, আল্লাহ তাআলা কোনো পানির মুহতাজ না। বান্দার রুজির জন্য আল্লাহ তাআলার একেলা জাতই যথেষ্ট, আল্লাহ তাআলার একেলা জাতই কাফি। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ওই সময় বলতে হবে যে আল্লাহ তাআলাই আমাকে খাওয়ায়। জিন্না মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যা কিছু ঘটবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহ তাআলার নির্দেশনার মাধ্যমে অনেকগুলো তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলে গেছেন, আর অনেকগুলোকে আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জামানা, ইয়েমেনের থেকে একটা কুমারী মেয়ে, আরবি সুন্দরী মেয়ে, ইয়েমেন থেকে একা একা সফর করে মদিনাতে এসে পৌঁছলেন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে ও মেয়ে, তুমি রাস্তায় কিরকম পেলে? বলে যে আমিরুল মুমিনিন, আমার রাস্তায় যখন আমি চলতাম, আমার পাশ দিয়ে যখন কোনো পুরুষেরা যাইতো, তাদের আচরণ আমার সাথে এমন ছিল মনে হইতো যে এক মায়ের পেটে জন্ম নেওয়া ভাই বোন। তার কাছে এমন কোন চাহনি ছিল না তার পক্ষ থেকে যে তার চাহনিতে আমার ইজ্জতের উপরে কোনো দাগ লাগতে পারে। তার এমন কোন আচরণ ছিল না যেই আচরণে আমি আমার জানকে নিরাপত্তাহীনতা মনে করব, জানের নিরাপত্তাহীনতা মনে করব, আমার মালে নিরাপত্তাহীনতা মনে করব। এরকম কোন আচরণ আমি কোন পুরুষের থেকে দেখিনি। যখন আমি এক গ্রামের থেকে আর এক গ্রামে পৌঁছতাম, এক বস্তি থেকে যখন আর এক বস্তিতে গিয়ে পৌঁছতাম, তখন মনে হতো যে আমিরুল মুমিনিন, আমি আমার ঘরের এক কামরা থেকে আর এক কামরাতে গেলাম। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই সব কিছু বিস্তারিত শোনাইলেন। শোনানোর পরে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন, জমে যাকা শানুল ঈমান, এইটা হলো ঈমানের শান, এইটা হলো ঈমানের ফল, এইটা হলো ঈমানের ফসল। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ঈমানকে, এটা কোন ঈমান? এই মুখে বলা ঈমান না, বা ঈমানের কথা শোনার দ্বারা যে ঈমান হয় ওই ঈমান না, এটা হলো হাকিকতের ঈমান। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলেন যে সবকিছুর পরে একটা সমস্যা খালি ঘুট করতেই থাকে যে রুজি রেজেকের কি হবে, রুজি রেজেকের অবস্থা কি হবে। বলেন যে আল্লাহ তাআলা তাও রুজি রেজেকের সমস্যার সমাধানও আল্লাহ তাআলা ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত করে রাখে। আল্লাহ তাআলা বলেন যে ওয়ালাউ আন্না আহলাল কুরা আমানু ওয়াত্তাকাউ লাফাতাহনা আলাইহিম বারাকাতিন মিনাস সামাই ওয়াল আরদ।
কোন এলাকার মানুষ, কোন অঞ্চলের মানুষ যদি, চাই কোনো গ্রামের হোক, চাই কোনো দেশের, চাই কোনো দেশ হোক, চাই কোনো মহাদেশ হোক, যদি তারা আল্লাহ তাআলার উপরে ঈমান নিয়ে আসে, যেইভাবে ঈমান আনার কথা, যেই ঈমান আনার পরে আল্লাহ তাআলা ছাড়া তাদের দৃষ্টিতে তার অন্য কিছু না থাকে, যে ঈমান তাকে তাকওয়া পর্যন্ত পৌঁছায়, এরকম যখন হয়ে যাবে, আল্লাহ তাআলা বলেন যে আসমান আর জমিনের বরকতের দরজা সমূহ আমি তাদের জন্য খুলে দেব। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, রুটি রুজির সমস্যার সমাধানও আল্লাহ তাআলা ঈমানের মধ্যেই রাখছেন, ঈমানের মধ্যেই রাখছেন। কিন্তু সেটা মুখের স্লোগানের ঈমান না, ঈমানদার বলে দাবি করার ঈমান না, সেই ঈমান আরো অন্য কিছু। ওই মদিনার মানুষেরা সারা দুনিয়া থেকে, মদিনাতে কিছু মানুষ এসে অবস্থান করতেছিল, যে তারা জানতে পারছিল যে আখির নবী সাইয়্যিদুল আম্বিয়া জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের জায়গা হবে ওই শহরে এসে তারা বসবাস করতেছিল, অপেক্ষায় ছিল। একদিন তারা শুনতে পাইল, এক শহরে তো জায়গা হয় না, আশেপাশের গ্রামের মধ্যেও তারা ছিল। একদিন তারা শুনতে পাইল যে আখিরি জামানার নবী, যেই নবীর জন্য দীর্ঘকাল যাবৎ অপেক্ষা করা হইতেছে, ওই নবী মদিনাতে চলে আসছেন। এক ঝাঁক লোক গ্রামের থেকে এসে বললেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা ঈমানদার হয়ে গেছি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু বলার আগেই আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরিল আলাইহিস সালামকে পাঠাইলেন। হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাম এসে বললেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি তাদেরকে বলে দেন, কুল লাম তুমিনু, আপনি তাদেরকে বলে দেন যে তোমরা কখনো ঈমানদার হও নাই। এতটুকুন নিজেকে এতটুকুন দাবি করতে পারো যে ইসলামী কালিমাটাকে জবানে উচ্চারণ করছো, বাহ্যিকভাবে মুসলমানের খাতায় নাম লেখাইছো, এতটুকুনি, কিন্তু ঈমানদার বলার অধিকার এখনো হয়নি। কারণ তোমাদের ঈমান এখনো জায়গা মতো যায় পৌঁছে নাই। ঈমান এখনো জায়গা মতো যায় পৌঁছে নাই। অত সময় পর্যন্ত ঈমান জায়গা মতো পৌঁছবে না, যত সময় পর্যন্ত যে তোমরা আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলের পূর্ণ অনুসারী না হও। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, কোন মানুষ যদি ঈমানদার হয়ে যায়, তাইলে তার অজান্তেই তার জীবনের পরিবর্তন হয়ে যাবে। তার ঘরের পরিবেশের পরিবর্তন হয়ে যাবে। তার কামাই রুজির যে নিয়ম ছিল ঈমানদার হওয়ার আগে, ওই নিয়মের মধ্যে পরিবর্তন এসে যাবে। তার বিয়ে শাদী আচার অনুষ্ঠানের যে নীতি অবলম্বন করে চলতেছিল, তার মধ্যে পরিবর্তন এসে যাবে। ওয়ালাম্মা ইয়াদখুলুল ঈমানু ফী কুলূবিকুম ওয়া ইন তুতিউল্লাহ ওয়া রাসূলাহু লা ইয়ালিকুম মিন আমালিকুম শাইআ, অত সময় পর্যন্ত তোমাদের ঈমান জায়গা মতো পৌঁছবে না, যত সময় পর্যন্ত তুমি আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলের পূর্ণ অনুসারী না হবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে। যত সময় পর্যন্ত আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলের পূর্ণ অনুসারী না হবে, এত সময় পর্যন্ত তুমি নিজেকে ঈমানদার বলার যোগ্যতা রাখো না। কারণ নিজেকে তুমি যদি ঈমানদার তখনই হইতে, যখন তোমার জীবনের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে ঈমানী প্রভাব তোমার জীবনের মধ্যে দেখা যেত। যখন তুমি ঘরে থাকো তখনও, যখন তুমি বাজারে যাও তখনও, যখন তুমি মসজিদে যাও তখনও ঈমানী প্রভাব যদি তোমার পাওয়া যেত, তাইলেই তোমার ঈমান তার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করত। মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ বলেন যে এই রকমের ঈমান, যে ঈমান সব জায়গায় আমাকে ঈমানদার হিসেবে পরিচিত করবে, ওই ঈমান না বলার দ্বারা হাসিল হয়ে যাবে, না শ্রোতাদের শোনার দ্বারা হাসিল হয়ে যাবে। ওই রকম ঈমানের জন্য তো আল্লাহ তাআলা শর্ত দিয়ে দিয়েছেন যে ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফীনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা। ওই রকম ঈমানদার তো সেই হবে যে নাকি আল্লাহ তাআলা বলেন যে আমার রাস্তায় যে নাকি ঠোকর খাইতে থাকবে, আমার রাস্তার কষ্টের মধ্যে হাঁটাকে বরদাস্ত করতে থাকবে, আমার রাস্তার না খাওয়াকে বরদাস্ত করতে থাকবে। আল্লাহ দ্বীনের রাস্তায় চলতে যে না খাওয়াকে বরদাস্ত করতে, খোদাকে বরদাস্ত করতে হবে, অনিদ্রাকে বরদাস্ত করতে হবে, অনাহারিকে সইতে হবে, বিভিন্ন রকমের দুঃখ কষ্ট সইতে হবে, শুধু ঈমানকে হাসিল করার জন্য। যখন নাকি এইরকম দুঃখ কষ্ট সইতে থাকবে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, তখন আল্লাহ তাআলা বলেন যে লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা, সে যত কিছু চাইতেছিল ওই সব কিছু সমস্ত রাস্তা আমি তাদের সামনে খুলে দেব।
দুনিয়াতে কামিয়াবির রাস্তা তার জন্য খুলে দেব, আখিরাতে কামিয়াবির রাস্তা তার জন্য খুলে দেব, কবরে শান্তির রাস্তা তার জন্য খুলে দেব। সে যা কিছু চায় এই সকল কামিয়াব সকল চাওয়ার রাস্তা আমি তার জন্য খুলে দেব। মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, এই মজলিসকে এই জন্য এখানে একত্রিত করা হয়েছে যে আমরা যেই লাইনে মেহনত করার দ্বারা হাকিকতে ঈমান অর্জন হয়, যে ঈমানের উপর নির্ভর করতেছে সমস্ত মানব জাতির সকল চাওয়া আর পাওয়া, ওই ঈমান আমরা কি করে অর্জন করতে পারি। कामयाबी चाहते हो तो ईमान बनाओ, दिल की आंखें खुल जाएं, ये चाहते हो, इसलिए कुरान कहता है वलाकिन तअमल कुलूबुल्लती फिस्सुदूर। ये आंखों का अंधापन नहीं है, आंखों का अंधापन नहीं है। जब दिल अंधे हो जाते हैं, वलाकिन तअमल कुलूबुल्लती फिस्सुदूर, जो सीनों में छुपे हुए हैं दिल, इसका अंधापन है। जब दिल अंधे हो जाते हैं तो अच्छे बुरे की तमीज खत्म हो जाती है, और दिल अंधे होते हैं आमाल की खराबी से। कल्ला बलवान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। 24 घंटे की जिंदगी, सर से पैर तक के सारे आज़ा का इस्तेमाल, कमाइयों की शक्लें, खर्च की जगह, घरों की तकरीबात, जब शरीयत सुन्नत के खिलाफ अपनी मनमानियों पर, अपनी जी की चाहतों पर, अपनी नजरों से जो कुछ दिखाई देता है उसकी बुनियादों पर जब इस पर आ जाते हैं तो इसका असर दिलों पर यह पड़ता है कि दिल अंधे हो जाते हैं, और ऐसे अंधे होते हैं कि अब उनमें हक की बात के कबूल करने की इस्तेदाद खत्म हो जाती है। कल्ला बलवान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। बुराइयां करते करते, पाप करते करते, झूठ बोलते बोलते, सूद में घुसते घुसते, खुदा की मखलूक को सताते सताते, हकदारों का हक मारते मारते, दिलों पर इतनी स्याही की तह जमती है कि अब इन दिलों में अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के कबूल करने की इस्तेदाद खत्म हो जाती है। अब ये दिल अंधे हैं, वलाकिन तअमल कुलूबुल्लती फिस्सुदूर। आंखों का अंधापन नहीं है, अंधापन उन दिलों का है जो सीनों में छुपे हुए। इसीलिए कामयाबी चाहते हैं, रोजी रोटी चाहते हैं, अमन चाहते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया का एक मुश्तरका मसला है, हर जगह अमन 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 अमन। आसमान से आएगा, जमीन से उगेगा, फैक्ट्रियों में बनेगा, कारखानों में बनेगा। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न। कुरान कहता है, गहरे की बात नहीं है। जमीन और आसमान अपनी जगह बदल सकते हैं, ये सातों जमीन आसमानों को जा सकती हैं, आसमान सारे जमीनों को आ सकते हैं, ये पूरा पश्चिम हो सकता है, हवाओं के रुख बदल सकते हैं, पानियों के धारे बदल सकते हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह की बात गलत नहीं हो सकती। अमन चाहते हो, ईमान की मेहनत पर आ जाओ, ईमान बना लो। लेकिन ईमान कौन सा? लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म। ज़र्रा बराबर उस तौहीद खालिस में कहीं से कहीं तक शिर्क की आमेज़िश और मिलावट न हो। शिर्क जली न शिर्क खफी। अल्लाह के गैर को माबूद मानकर सजदा करना, ये शिर्क जली है, और इसकी अल्लाह के यहाँ कहीं माफी नहीं। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. خدا شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور جتنا چاہے پہاڑوں کے برابر اور زمین و آسمان کا خلا کوئی آپ بھر دے، پاپوں سے بھر دے، تو واپس خدا معاف کرے. ہاں، ایک ہے شرک خفی. اللہ کے غیر کو سجدہ تو نہیں کرتا، دکان کو سجدہ نہیں کرتا، عہدے کی کرسی کو سجدہ نہیں کرتا، زمین کے ٹکڑے کو سجدہ نہیں کرتا، کارخانے کو سجدہ نہیں کرتا، سونے کی کان کو سجدہ نہیں کرتا، سونے کے بسکٹ کو سجدہ نہیں کرتا، کسی کو، باپ کو نہ بھائی کو، دولت کو نہ پیسے کو، کسی کو سجدہ. لیکن اندر چور بیٹھا ہوا ہے، اگر یہ نہ ہوا تو میرا کیا ہوگا؟ یہ شرک خفی ہے، اور یہ وہ گھن کا کیڑا ہے جو بڑی بڑی شہگیروں کو کھا جاتا ہے. بہت معمولی سا کیڑا الماریاں کھا جاتا ہے، کپڑے کھا جاتا ہے، شہگیروں کو کھا جاتا ہے، بڑے بڑے تناور درختوں کو پھوس بنا دیتا ہے. ہم نے دیکھا ہے، صومالیہ کے سفر میں دیکھا، جنگل کا جنگل لال کیڑے. ہم نے ڈرائیور سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ پورا جنگل بڑے بڑے تناور درختوں سے ہے، لیکن زمین میں وہ دیمک کا کیڑا پیدا ہوتا ہے. اس نے جڑوں سے کھا کر وہاں چوٹی تک اس سب کو راکھ بنا دیا. اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے ہونے کو دیکھنا، اللہ کے غیر سے ہونے کو سننا، اللہ کے غیر سے ہونے کو بولنا، یہ ضرب کاری ہے اور زبردست گن ہے ایمان کے ایمان پر. اب ہم ہر ایک سوچیں، صبح سے شام تک اللہ کے غیر سے ہونے کو کتنا دیکھتے ہیں، کتنا بولتے ہیں، کتنا سنتے ہیں. ہمارا ہر بول ضرب کاری ہے، ہر نظر ضرب کاری ہے، کانوں کی ہر چلوائی ضرب کاری ہے. ایمان، اللہ کو بولو، اللہ سے ہونے کو دیکھو، اللہ سے ہونے کو سنو. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. کہیں سے کہیں اللہ کے غیر کا شائبہ تک نہ ہو. قرآن کا اعلان، اولئک لہم الامن. امن انہی کا حصہ ہے، انہی کے لیے ہے. ساری دنیا کا انسان امن چاہتا ہے. ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے. ہمارا اللہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، ایمان پر آ جاؤ، ایمان کی محنت میں لگ جاؤ، ایمان بنا لو. اللہ 4 صنفوں میں امن کی چادر دیتا ہے. میرے محترم دوستان بزرگوں, উনি বলেন যে যদি আমরা কামিয়াবি চাই তো কামিয়াবির জন্য ঈমান লাগবে, কামিয়াবির জন্য ঈমান লাগবে. কামিয়াবি ঈমান ছাড়া কামিয়াবি পাওয়ার কোনো রাস্তা নাই. কামিয়াবি সফলতা দুনিয়া এবং আখিরাতে পাওয়ার জন্য যার উপরে নির্ভরশীল সেটা হলো ঈমান. কিন্তু ঈমানের জায়গাটা হলো দিল. কিন্তু ঈমানের জায়গাটা হলো দিল. এই দিল যদি অন্ধ হয়ে যায় তাহলে ঈমান ঢোকার আর কোনো জায়গা থাকে না. আল্লাহ তাআলার জাতের উপরে ইয়াকিনকে বসানোর জন্য আর কোনো ইয়াকিন বসার জন্য আর কোনো জায়গা থাকে না, আর কোনো জায়গা থাকে না. ওইখানে আল্লাহ তাআলার জাতের ইয়াকিন ঢোকার কোনো রাস্তা থাকে না, আল্লাহ তাআলার জাতের ইয়াকিন বসার কোনো জায়গা থাকে না. আল্লাহ তাআলার থেকে হয়, গায়রের থেকে হয় না. এই কথাটার ইয়াকিন বসার কোনো ঢোকার কোনো সুযোগ থাকে না. জন্য কেন বলে দিল অন্ধ হয়ে গেছে. বলেন যে দুনিয়াতে যে চোখ যেটা আছে বাহ্যিকভাবে যে চোখ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিচ্ছেন, এই চোখ যদি এই চোখে যদি কেউ না দেখে সে প্রকৃতপক্ষে আন্ধা না, সে ক্ষণিকের জন্য. তার যদি আমল ঠিক হয়ে যায় সে চক্ষু পেয়ে যাবে আল্লাহ তাআলার কাছে. কিন্তু প্রকৃত অন্ধ হলো সেই যার দিল অন্ধ হয়ে গেছে. দিল কি করে অন্ধ হয়, ভিতরে যে দিল কি করে অন্ধ হয়? আল্লাহ তাআলা বলেন দিল তো অন্ধ এভাবে হয়,
কাল্লা বাল রানা আলা কুলুবিহিম মা কানু ইয়াকসিবুন। দিল অন্ধ হয় আমলের দ্বারা, মন্দ আমলের দ্বারা দিল অন্ধ হয়ে যায়। মন্দ আমলের দ্বারা দিল অন্ধ হয়ে যায়। মিথ্যার দ্বারা দিলের মধ্যে ময়লা মিথ্যা বলার দ্বারা দিলের মধ্যে ময়লা জমে। জুলুম করার দ্বারা দিলের মধ্যে ময়লা জমে। হক নষ্ট করার দ্বারা দিলের মধ্যে ময়লা জমে। শিরকের দ্বারা দিলের মধ্যে ময়লা জমে। গীবতের দ্বারা দিলের মধ্যে ময়লা জমে। মিথ্যা অপবাদ লাগানোর দ্বারা দিলের মধ্যে ময়লা জমে। নিজের চলাফেরা, নিজের আচার আচরণ, গায়ের অনুসরণ করে কেউ যদি করে, তার কৃষ্টি কালচার, বিয়ে শাদী, ব্যবসা বাণিজ্য, খোদাই বাঁধানো যে তরিকা আছে, এই তরিকাকে বাদ দিয়া বিজাতির তরিকা অনুসরণ করে যদি সে বিয়ে শাদী করে, তার ঘরকে সাজায়, তার ঘরকে পরিচালনা করে বিজাতির অনুকরণে, তাইলে দিলের মধ্যে ময়লা জমে। ব্যবসা বাণিজ্য বিজাতির অনুসরণে করলে দিলের মধ্যে ময়লা জমে। হারাম খাওয়ার দ্বারা দিলের মধ্যে ময়লা জমে। জুলুমের মাল খাওয়ার দ্বারা দিলের মধ্যে ময়লা জমে। যখন এই ময়লা জমে যায় তখন দিল অন্ধ হয়ে যায়, আর ময়লাটা জমে বান্দার আমলের দ্বারাই। এই সমস্ত বদ আমলগুলোর দ্বারা দিলের মধ্যে ময়লা জমে। এই জন্য মহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, ওই আমলগুলোকে কেউ যদি ঠিক করতে চায়, সে আমলগুলো ঠিক করার জন্য শক্তিশালী ইমানের দরকার হবে তাকে। শক্তিশালী ইমান ছাড়া ওই আমলগুলো ঠিক করার কোনো রাস্তা থাকবে না, কোনো সুযোগ থাকবে না। মেরে মহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, ইমান কেমন হইতে হবে? শিরক মুক্ত ইমান হইতে হবে। আল্লাযীনা আমানু ওয়া লাম ইয়ালবিসু ঈমানাহুম বিযুলমিন। ইমান হইতে হবে এমন যে ইমানের সাথে বিন্দু মাত্র যাররা পরিমাণ শিরকের আমিজাজ নাই, মিলাওয়াত নাই, সংমিশ্রণ নাই। শিরক তো হইল দুই রকম। একরকম হইল শিরকে দলি, আর একটা বলা হয় শিরকে খাফি। প্রকাশ্য শিরক আর অপ্রকাশ্য শিরক। প্রকাশ্য শিরক কোনটা? আল্লাহ বাদে যা কিছু আছে তার কোনটার সামনে মাথা নত করা, সিজদা দেওয়া মাবুদ মনে করে, এটা তো হলো শিরকে দলি। আমরা তো অনেকেই এটা তো করি না। দোকানকে তো সিজদা করি না। চাকরির যে পোস্টে আমি চাকরি করি, পোস্টকে সিজদা করি না। কোন পদকে সিজদা করি না। এইটা তো ঠিকই আছে, কিন্তু ভিতরে একটা চোর বসা আছে। সে চোরে আমাকে দিয়ে কি করায়? সে আমাকে দিয়ে এটা করায় যে সবকিছু ঠিক আছে, কিন্তু এটা যদি না হয় তাহলে আমার কি উপায় হবে? যেটা না হলে কি উপায় হবে বলে পরেশান হয়ে গেলাম। ওইটা কি খালেক না ওইটা মখলুক? ওইটা কি আল্লাহ না আল্লাহ তাআলার গায়ে? যদি আল্লাহ তাআলার গায়ের হয়ে থাকে সেটা তাকে আমি কত ভারী শক্তিশালী মনে করলাম। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এটা হলো শিরকে খাফি। আল্লাহ তাআলা বলেন, ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগফিরু আন ইউশরাকা বিহি ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিক। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা শিরককে মাফ করবেন না। এটা বাদে যত গুনাহ আছে, যত বড় গুনাহই হোক না কেন, এটা বাদে আল্লাহ তাআলা যা কিছু আছে সমস্ত গুনাহকেই আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিবেন। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলার কথা সত্য, হক, সন্দেহে কোনো সুযোগ নাই। দুনিয়ার সবকিছু উলটপালট হয়ে যেতে পারে। আসমান ওখান থেকে পড়ে নিচে এসে জমিনের সাথে মিলে যেতে পারে। জমিন উল্টো হয়ে যেতে পারে। পানি যে ভাটির দিকেই যায়, সাগরের দিকেই ধায়, এই পানির গতির পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বাতাসের গতির পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলার কথার মধ্যে কোনো সন্দেহ করার সুযোগ নাই, মিথ্যা হওয়ার কোনো সুযোগ নাই। আল্লাহ তাআলা বলেন যে ঈমানটাকে ওইরকম হতে হবে, শিরক মুক্ত ঈমান হতে হবে, যে ঈমানের মধ্যে না শিরক, যে ঈমানদারের মধ্যে না শিরকে জলি আছে, না শিরকে খাফি আছে। সমস্ত মাখলুকাতের সর্বপ্রকারের তাআসসুরাত থেকে নিজের দিলকে পাক করতে হবে।
নিজের দিলকে পাক করতে হবে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ। তখন যে ইমান হবে, যে ইমান আমাদের আমান নিয়ে আসবে। সারা দুনিয়াতে আজকে চিৎকার, সারা দুনিয়াতে একই আওয়াজ যে দুনিয়াবাসীকে নিরাপত্তা দিতে হবে, দুনিয়াবাসীকে খোদার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। না খেয়ে কোনো মানুষকে মরতে দেওয়া যাবে না। মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, নিরাপত্তা কোথায় থেকে আসবে? আসমান থেকে পড়বে? জমিন থেকে জন্ম নেবে? কোথার থেকে পড়বে? না কোনো ফ্যাক্টরিতে উৎপাদন হবে, না কোনো দোকানে কিনতে পাওয়া যাবে। নিরাপত্তা কোথায় পাওয়া যাবে? অভাব অভিযোগের দূরীকরণের ব্যবস্থা কোথায় পাওয়া যাবে? মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই সব কিছু নির্ভর করতেছে ইমানদারের ইমানের উপরে, হাকিকতের ইমানের উপরে। যখন নাকি ইমানদার ওই রকম ইমানওয়ালা হবে যে ইমান আল্লাহ তাআলা চান, ওই রকম ইমানের মালিক যখন হবে মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়ে দেবেন, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা নিরাপদে রাখবেন, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা রিজিকের ব্যবস্থা করবেন। এটা আল্লাহ তাআলার জিম্মায়। উলাইকা লাহুমুল আমনু ওয়া উলাইকা হুমুল মুহতাদুন। মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, নিরাপত্তা ইমানদারের জন্য, নিরাপত্তা হেদায়েতের অনুসারে, হেদায়েতের উপরে যারা আছে তাদের জন্য, যে হেদায়েত নির্ভর করতেছে ইমানের উপরে। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্যই হলো এই যে তিন চিল্লা এই গাছটার তালিমের মেহনত, এটা যথেষ্ট না। অতদিন পর্যন্ত আমাকে চলতে হবে, অতদিন পর্যন্ত আমাকে দৌড়ভাগ করতে হবে, অতদিন পর্যন্ত আমাকে মেহনত করতে হবে। আল্লাহর ভয়ে আমাকে বলতে হবে, আল্লাহর কুদরতের কথা আমাকে বলতে হবে, আল্লাহর কুদরতের কথা আমাকে বলতে হবে। বলতে বলতে যখন নাকি আমার দিলটা ওরকম হয়ে যাবে, আসমানের উপরে আমার দিল বিশ্বাসী হবে না, জমিনের উপরে আমার দিল বিশ্বাসী হবে না, মোহতারাম দোস্ত কোন চিজ আর কোন মালের উপর আমার দিল বিশ্বাসী হবে না। আমার দিল একমাত্র আল্লাহ তাআলার ওয়াদার উপরই বিশ্বাসী হবে। মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যদি আমার দিলের মধ্যে ইমানকে এভাবে বসাইতে না পারি, যদি দুর্বলতা থেকে যায়, শিরকে খুবই যদি থেকে যায়, তো ওইখানে একরকম ঘুণ মার্কা পোকা পয়দা হবে। ঘুণ পোকা যেমন নাকি বড় বড় ওই তীরকে খেয়ে শেষ করে দেয়, কাঠের আলমারিগুলোকে খেয়ে শেষ করে দেয়, বাগানকে বাগান, বনকে বন, জঙ্গলকে জঙ্গল খেয়ে শেষ করে দেয়। ছোট্ট একটা পোকা বলে, আমি সচক্ষে দেখছি সোমালিয়ার সফরে এক জায়গাতে যাইতেছিলাম, বিশাল এলাকা, একেবারে সব হলুদ হয়ে পড়ে আছে, বড় বড় গাছপালাগুলো হলুদ হয়ে পড়ে আছে। আমি ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম, জীবনের স্পন্দন কোনোটার মধ্যেই নাই, সব শুকিয়ে আছে। আমি ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম যে ভাই এটা কি? বলে যে এটা একটা মানে বিশাল একটা জঙ্গল, বনভূমি, যেখানে বড় বড় গাছ, বৃক্ষ তরুলতায় ভরপুর ছিল, সবুজ শ্যামলময়টা ওইটা পুরো ভরপুর ছিল, সজীব ছিল, আকর্ষণীয় ছিল। কিন্তু এখানে এক রকমের পোকা জন্ম নিছে, ছোট, যেই পোকাগুলা মাটির নিচে জন্ম নিছে, সর্বপ্রথম গাছের জলকে খেয়ে ফেলছে, জলকে খেয়ে ওই জলের ভিতর দিয়ে ঢুকছে, পুরা গাছের কাণ্ডের ভিতর দিয়ে সে ডালে ডালে পৌঁছে গেছে, ডালে ডাল থেকে পাতায় পাতায় পৌঁছে গেছে। এই জন্য আজকে এই বন মনে হইতেছে যে আগুন জ্বালায় পোড়াই দেওয়া হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আগুন জ্বালায় নাই, কেউ আগুন জ্বালায় নাই। এখানে হলো পোকায়, ছোট ছোট পোকায় শেষ করে দিছে। সেই পোকাগুলো সাধারণ চোখে দেখাও যায় না। তো মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ওই শিরক সংমিশ্রিত যে ইমান, ওই ইমানের মধ্যে পোকা জন্ম নেবে, যেই পোকা ইমানকে খেয়ে শেষ করে দিবে। মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ইমানকে শিরক মুক্ত করতে হবে। আল্লাহ তাআলা থেকে হয়, আল্লাহ তাআলাই সবকিছু করেন, আল্লাহ তাআলাই করতেছেন, আল্লাহ তাআলাই করবেন। এই দাওয়াত সকালে বিকালে দিনে রাত্রিতে এই দাওয়াত দিতে হবে। এর জন্য জান আর মাল খরচ করতে হবে। তারপরে যদি আল্লাহ তাআলা কাউকে ঈমান দান করেন, তো মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তারাই হইল নিরাপদে, আর তাদের জন্যই হইল নিরাপত্তা। দুনিয়ার আর কেউ নিরাপদ আর নিরাপত্তা উপহার দিতে পারবে না। কারো কাছে কোনো ব্যবস্থা নাই, ব্যবস্থা একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছে আছে। আল্লাহ তাআলা দিবেন ঈমানের বুনিয়াদের উপরে। हजरत ईसा और हजरत मूसा अला नबीना व अलैहिमुस्सलात व तस्लीमात दोनों ने हक ताला शानहू की बारगाह में अर्ज किया
پروردگار آپ اپنی مخلوق سے راضی ہیں یا ناراض ہیں، اس کی کیا علامتیں ہیں، کیسے سمجھ میں آئے؟ حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا جب ناراض ہوتا ہوں بارشیں برساتا ہوں اور خوب زوروں کی برساتا ہوں، ایک ایک بارش میں بستیوں کی بستیاں اور گاؤں کے گاؤں کو بہا کے لے جاتا ہوں۔ پہلی علامت ناراضگی کی۔ دوسری علامت لوگوں کے درمیان کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، اور تیسری علامت ان کے جھگڑے، ان کے قضیے، ان کے مقدمے ظالموں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ کھلے آنکھوں دیکھتے ہوئے یہ مظلوم ہے، یہ ظالم ہے، لیکن ظالم کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، مظلوم کو سزا ملتی ہے۔ یہ میری ناراضگی کی علامت ہے۔ جب راضی ہوتا ہوں بارشیں برساتا ہوں، خوب چین کی، امن کی۔ اور دوسری علامت ان کے درمیان کھانے پینے کے سامان سستے ہوتے ہیں، اور تیسری علامت ان کے مقدمے اور ان کے مسئلے اہل علم کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں کہ وہ شریعت سنت کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں، حق والے کو حق دلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اس وقت پوری دنیا امن کو چیخ رہی ہے، روٹی روزی کو چیخ رہی ہے، اور ہر ایک کی زبان پر ہے ہائے فتنے، ہائے فتنے، گھروں میں فتنے، لڑکیوں کے اور ہیں، لڑکوں کے اور ہیں، سڑکوں پہ اور ہیں، مارکیٹوں بازاروں میں اور ہے، دفتروں آفسوں میں اور ہے، عوام میں اور ہے، بڑوں میں اور ہے، خواص میں اور ہے، دولت مندوں کے فتنے اور ہیں، غریبوں کے فتنے اور ہیں، فتنے فتنے فتنے۔ کان کھول کر سن لو، امن کا علاج، دنیا امن چاہتی ہے، قرآن کہتا ہے ایمان بنانے پہ آ جاؤ۔ روٹی روزی چاہتے ہو، امن ایمان اور تقوی پر آ جاؤ۔ فتنوں کا حل چاہتے ہو، فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، یہ کیا فتنے ہیں چھوٹے چھوٹے؟ تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جس کی پیشین گوئی کی ہے، والدجال شر غائب ينتظر، دجال بہت برا ہے جو چھپا ہوا ہے، جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ جب وہ اپنی شعبدے بازیوں کے ساتھ جب وہ چلے گا، لاکھوں لاکھوں ایمان بیچ کھائیں گے، لیکن عالمی فتنہ انٹرنیشنل فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہوگا، لیکن اس فتنے کا خاتمہ وہ ایمان کے ہاتھوں ہوگا۔ وہ مومن جس کے اندر ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ، وہ مومن جس کے دل کو اللہ سجاتے ہوں گے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، وہ نور خدا سے دیکھتا ہے۔ مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، وہ نور خدا سے دیکھتا ہے۔ اس نور خدا سے وہ دیکھے گا تو خدا نہیں ہو سکتا، میرے دل کی آنکھیں مجھ سے پڑھوا رہی ہے، کاف فا را تیری پیشانی پہ لکھا ہوا ہے، تو ہی وہ کافر ہے اور تو ہی وہ دجال۔ فتنوں کا علاج ایمان میں۔ ایک دفعہ فرعون کے دربار میں مسئلہ آیا تھا ایک بچے کے دودھ پلانے کا۔ وہ جو ڈنگے مارتا تھا نا، انا ربکم الاعلی، اب کتنا ظلم، کتنا استبداد، کتنی سفاکی، کتنی خوریزی۔ حضرت موسیٰ علیہ
نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعات بہت ہیں. صندوق میں رکھے گئے. اور یہ صندوق میں کیوں رکھا تھا؟ اس بنیاد پر، ایمان پر. میرا اللہ حق، اس کی ہر بات ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا. فرعون کی تمام تر طاقت اس موسیٰ کی تلاش پر ہے. علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہر طاقت سے خدا جسے رکھے اسے کون تک ہے. ماں ہو، خالق ہم ہیں، مالک ہم ہیں. ماں ہو، ماں ہونے کے ناطے تمہاری ذمہ داری دودھ پلانا ہے. بچے کو دودھ پلاتی رہو. اور جب کسی دن ڈر لگے اور بہت ہی زیادہ خطرات ہو جائیں تو اسے صندوق میں رکھ کر سمندر کی موت کے حوالے کر دینا. لیکن یاد رکھنا، پانی کی شیشی مت رکھنا، دودھ کی شیشی مت رکھنا. صندوق کو ایسا بنانا کہ سورج کی کرن گھسنے نہ پائے، پانی کی بوند جانے نہ پائے، ہوا کی لہر گھسنے نہ پائے. واہرے اللہ نے آپ کی تشکیل ابھی آپ کے لیے سختی ہونی ہے اور خدا میری تمہاری بھی کرا دے. واہرے تشکیل وہاں تشکیل کس کی؟ عورت ذات کی. لیکن ایمان وہ کرواتا ہے، ایمان وہ کرواتا ہے جو دنیا کی تصور سے بالا تر چیز ہوتی. جب ایمان ایک خاتون میں آتا ہے، اللہ کے وعدے پر یقین کی بنیاد پر وہ قدم اٹھاتی ہے جو اچھے اچھے سرما گھبرا جاتے ہیں. السلام کی والدہ نے وہ کیا. اب آیا بچہ فرعونی دربار میں. اسے تو ہر بچہ پھر موسیٰ نظر آ رہا تھا. اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آسیہ نے کہا تمہیں ہر ایک کوئی نظر آتا، ہمارے کوئی حالات تو ہے نہیں، کسی کو لے پالک کر لیں گے. اچھا جب آگوان تم جیسا کرو. لیکن بڑے بڑوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں جب گھر جاتے ہیں. ہم نے نام لکھوایا تھا اور تشکیل کی تھی اور عالم میں پھرنا ہے، نبی کے امتی ہے اور نبی کے کام کو کام بنانا ہے. لیکن تم ناراض مت ہونا. اچھا بنا ہو، کیوں گھروں میں ماحول نہیں بناتے ہو؟ کیوں مستورات کو نبیوں کے واقعات نہیں سناتے ہو؟ کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں سناتے ہو؟ کیوں صحابہ کے واقعات نہیں سناتے ہو؟ صحابہ کے بچے، صحابہ کی عورتیں، صحابہ کی کنواری بچیاں، صحابہ کے بوڑھے رضی اللہ تعالی اجمعین، کہ جب ان کے واقعات پڑھے جاتے ہیں، جب ان کے واقعات سنے جاتے ہیں، ایمان میں تازگی پیدا ہوتی. گھر میں بھی پیسہ، باہر بھی پیسہ. اللہ کے گھر ہی کو بولتے ہیں. کیا گھر کی عورتیں، کیا گھر کے بچے، کیا گھر کے مرد، کیا گھر میں کیا باہر. اللہ کا خیر، اللہ کا خیر، اللہ کا خیر. اسی نے ستیہ ناش مار رکھا ہے. اس محنت سے پوری امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کی بولی بدلنی ہے. بولو اللہ کو، سنو اللہ کو، سوچو اللہ کو، مانگو اللہ. آیا مسئلہ. اچھا بھائی یہ بچہ ہے، دودھ پیتا ہے، اس کے دودھ کا انتظام کرو. اب فرعون کی حکومت، ایک اعلان، پورا قاہرہ اور قاہرہ کی ایک سے ایک بن کھن کر دربار فرعون میں حاضر ہے. ہر ایک کیوں کہہ رہی آجا منہ، آجا میری آنکھ کے تارے، آجا میرے دلہارے. وحرمنا علیہ المراضع، خبردار کسی کی ساتھی سے لگے. رزاق ہم ہیں، محی و مبین ہم ہیں. تمہاری ماں کی گود میں واپس کرنے کا وعدہ ہم نے کیا. ہم وعدہ خلافت نہیں کیا کرتے. سب تھک گئی. فرعون ایک بچے کے
حل نہیں کر سکا تھا، دنیا کیا مسائل کو حل کرے گی لوگوں کی روٹی روزے کی؟ اللہ کی قسم، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، ایمان پر آ جاؤ، تقویٰ بنا لو، خوف خدا پیدا کر لو، اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق، تمام مسئلے، امن کا مسئلہ حل، ایمان، روٹی روزی کا مسئلہ حل، ایمان، تمام فتنوں سے نجات، ایمان۔ اسی لیے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے نام نہیں رکھا ہے یہ تبلیغی جماعت اور یہ دعوت کی جماعت، اگر میں نام رکھتا تو میں نام رکھتا تحریک ایمان۔ دنیا کے جس کونے میں جو کلمہ گو مرد یا عورت ہے، اس محنت کے ذریعے اس کے ایمان میں اتنی ترقی ہو، اتنی ترقی ہو کہ ایمان کی حفاظت میں، ایمان کی ترقی میں، ایمان کے بچاؤ میں، ایمان کے بناؤ میں، ایمان کے پھیلاؤ میں اپنی جان دے دینے کو تیار ہو جائے۔ ہم نے ابھی کہاں سمجھا ہے؟ خدا ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ کامیابی کا راز ایمان میں، دل کی آنکھیں کھلتی ہے ایمان سے، امن آتا ہے ایمان سے، روزی آتی ہے ایمان و تقوی سے، اس لیے ایمان کو کلمہ تو تقویٰ بھی کہا، اور تمام فتنوں سے حفاظت ہو جاتی ہے ایمان سے، اور اس کے نتیجے میں دنیا جنت نشان بن جاتی ہے۔ ایک سرے سے دوسرے سرے تک امن ہی امن، کامیابی ہی کامیابی، روزی ہی روزی، خوشحالی ہی خوشحالی، پیار ہی پیار، پریم ہی پریم، اور سارے قضیے ختم ہوتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ایمان اور اعمال صالحہ پر دلوں میں محبت اللہ ڈالتے۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، معلوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام এবং হযরত মূসা আলাইহিস সালাম দুজনেই নিজ নিজ সময়ে আল্লাহ তাআলার কাছে একটা জিনিস জানতে চেয়েছিলেন যে আল্লাহ, আপনি আপনার বান্দার উপরে নারাজ কখন হন, এটা বুঝার উপায় কি? আর আপনি রাজি কখন থাকেন সেটা বুঝার উপায় কি? আল্লাহ তাআলা দুজনকেই জানাইছিলেন যে আমি যখন বান্দার উপরে নারাজ হয়ে যাই তখন তিনটা জিনিস দুনিয়াতে ঘটে। এক নম্বর হলো বৃষ্টি, অতিবৃষ্টি এমন হইতে থাকে যে বৃষ্টিতে নদী নালা ভরে বস্তিকে বস্তি ভাসায় নিয়ে চলে যায়, বস্তিকে বস্তি ভাসায় নিয়ে চলে যায়, কিন্তু বৃষ্টি বন্ধের কোনো নাম নিশানা নাই, কোনো আলামত নাই। দুই নম্বর হলো খাদ্যদ্রব্যের দাম অগ্নিমূল্য ধারণ করে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়, দেশে অভাব অভিযোগে খেয়ে পড়ে। তিন নম্বর হইল দেশের মানুষের বিচার সালিস, মামলা মোকদ্দমা, এটা ফায়সালার ভার জালেমদের হাতে যায়, যারা হক না হকের কোনো পরোয়া করে না, তারা মজলুমের বিরুদ্ধে ফায়সালা দিয়ে দেয়, জালেমের পক্ষে ফায়সালা দিয়ে দেয়। তাদের ফায়সালার দুনিয়াতে আরো কিছু অন্য কিছু থাকে। জালেমদের হাতে ফায়সালার ভার পড়ে, তারা যে পাওনাদার তাকে বঞ্চিত করে দেয়, যে জালেম তার হাতে সবকিছু তুলে দেয়, জালেম তো জালেমের হাতেই তুলে দেবে। আর আল্লাহ তাআলা বললেন যে আমি যখন বান্দার উপরে রাজি হয়ে যাই তখন আসমান থেকে বৃষ্টি হইতে থাকে রহমতের পরিমিত, সময় মতো পরিমিত বৃষ্টি হইতে থাকে। খাদ্যদ্রব্যের দাম কমে যায়, গরিব সে গরিবের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে। তিন নম্বর হল তাদের মামলা মোকদ্দমার দায়িত্ব পড়ে ওলামাদের কাছে, ওলামাদের উপরে। যে
কোরআন হাদিসের এলেম শিখছে, কোরআন হাদিস অনুযায়ী হকদারের হককে পৌঁছায় দেয়। যে জুলুম করতে জানে না, জুলুমের বিদ্যা যে শিখে নাই, জুলুমের মস্ক সে করে নাই, জুলুমের প্র্যাকটিস যার জীবনের মধ্যে নাই, সে পাওনাদারের পাওনাকে বুঝায় দেয়। মহতরাম দোস্ত বুজুর্গ, এটা খোদাই ফায়সালা। যখন আল্লাহ তাআলা নারাজ হয়ে যাবেন তখন এইরকম ঘটনা শুরু হয়ে যাবে, বালা মুসিবত শুরু হয়ে যাবে। সারা দুনিয়াতে তো চিল্লাইতেছে যে নিরাপত্তা চাই, নিরাপদ চাই, নিরাপত্তা চাই, কিন্তু নিরাপদ আর নিরাপত্তা বাড়তেছে না, অন্য কিছু বৃদ্ধি পাইতেছে। ফেতনা, নিরাপত্তার জায়গায় হলে ফেতনা, ছেলে দিয়ে এক রকমের ফেতনা, মেয়ে দিয়ে এক রকমের ফেতনা, স্ত্রী দিয়ে এক রকমের ফেতনা, ব্যবসা বাণিজ্য আর এক রকমের ফেতনা, অফিস আদালতের নামে আর এক রকমের ফেতনা, প্রশাসনের নামে আর এক রকমের ফেতনা, রাজার থেকে ফেতনা, বাদশার থেকে ফেতনা, সারা দুনিয়াতে ফেতনা। ফেতনায় ভরে গেছে, নিরাপত্তা আসতেছে না। কারণ যারা নিরাপত্তার আওয়াজ লাগাইতেছে তাদের কাছে নিরাপত্তা নাই, নিরাপত্তা দেওয়ার অধিকার কারো নাই। সারা দেশকে তো দূরের কথা, একজন মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়ার অধিকার তাদের কাছে নাই।